ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ और कोई क्या जा सी कि जेनजी जी वो तो बहुत ज़्यादा इस सिस्टम तो और हुकूमत तो और मामला तो कुछ खासी नाराज़ नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी कल नज़र आई कि वो पाकिस्तान नाल खुश नज़र आते हैं। पाकिस्तान नाल जी मुहब्बत वह कल बहुत ही वालहाना जरा वे उन्होंने अंदाज़ अपनाया और इजहार किया। तो लिबर्टी दे विच लाहौर च कल एक बहुत वड्डी गैदरिंग जी आज़ादी के हवाले नाल हुई। इस तरह मुख्तलिफ मुल्क के जो शहरों के भी फिर इंटरनेशनल लैवल के उत्ते भी जिथे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने उन्होंने भी बड़े जोशो जज्बे के नाल मनाया। तो चोर साहब सवाल है वे कि ये जो जोशो जज्बा और जी मुहब्बत लोगों की वतन के नाल है वे बावजूद तमाम मसाइल दे वो अपनी मुहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं। तो उन्होंने जो मसाइल ने वो क्यों नहीं हल किए जा रहे कि अगर यही देखो जिस तरह लोग निकले ने अगर यही किसी प्रोटेस्ट के विच कन्वर्ट हो जाए कल लो तो यह हुकूमत वास्ते मसाइल तो हो सकते हैं। मतलब है कि जेनजी चार्ज तो है वे वो जिन्हें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कोई चीज़ जो ने तैयार ने चार्ज तो है ने तो उन्होंने जी एनर्जी उसका फायदा चुकना चाहिए। देखो गल हैगी कि जो यौम पाकिस्तान और 14 अगस्त की जी तकरीबात सन वो तो नो डाउट उन्होंने लोगों ने जिस तरीके के नाल नौजवानों ने और सिर्फ ना सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चियां औरतां सब उहदे च खुशी दे विच शामिल सन और छोटे बच्चे भी मार्केटां दे विच बहुत रश सी। मैं पहले भी तुहानूं गल कर चुकिया वां कि झंडे मतलब होर जिहड़ियां चीज़ां दा जिन्ना और बहुत ज़्यादा बिजनेस भी होया। दुकान जिहड़ियां मौसमी दुकानदार हुंदे ने एवें सड़कां ते ला के नौजवानों ने स्टॉल ला तो उन्होंने भी पैसे कमाए। एक तो है मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट हुई जी इकनॉमिक एक्टिविटी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ गई। लोगों ने पैसे भी कमाए ग्रास रूट लैवल ते पैसे लोगों को मिले। किसी ने बांस दे झंडे छोटियां छोटियां मजदूरों ਜਿਹੜੇ पैसे आए ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਟਾਈਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਗਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਾਸਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ मेरा ख्याल है कि जिन्ने भी एंटी पाकिस्तान उत्थे मुजाहरे करने वाले खास तौर पर जोड़े नाम निहाद कश्मीर के रहायशी मैं उन्होंने कश्मीरी नहीं कहता भी कश्मीर के रहायशी होंगे तो अपने नसब भी वो पता नहीं किधर किधर कोई अफगानिस्तान पता नहीं किथे किथे मिलाते हैं कश्मीरी उन्हों का यह नैरेटिव जीरो मिट्टी च मिल गया कि जिस तरीके पाकिस्तानियों ने उत्थे एक कीता और वो जेडे गोरे ने वो हैरान हो गए कि यार लोग इन्ने पाकिस्तान दे वाल इन्ने लोग आले वरना सिर्फ सफारतखानियां दे झंडा लान दी तकरीबन हां जी ते ए तासर भी चला गया उन्हां को लोकां वास्ते उन्हां कुवतां वास्ते वो अफगान नयाद एलीमेंट जेड़ा पाकिस्तान नु अफगान या ईरान बनाना चाहता है उन्हां दे मूंह दे उत्ते भी चपेड़ हैगी है कि पाकिस्तान दी अलग शनाख्त
ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਾ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੌਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਤਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਲਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮ ਦਾ ਸਬਬ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਜਾਂ ਗਮ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ।